ಪ್ರೇಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಈ ದಿನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯ. 2 ಅರಸುಗಳು 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸೋ ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ದೇವ ಕರ್ತನೆ, ಎಸ್ಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಭುವ? ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಭುವ? ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಭುವ? ಹಾಲೆಲೂಯ ಅಂತ ನೀವು ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ದುಃಖದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು. ದೇವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಿಮಗಾಗಿನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕೇಳ್ತಾನೂ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸುಮ್ಕೆ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನು ನಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ? ನೋ 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 ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಗೆಯಿಂದಲೂ, ನಿನ್ನ ಮುಖ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಂದಹಾಸದಿಂದಲೂ, ನಗುವಿನಿಂದಲೂ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಆನಂದದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು? ఎందుకు నువ్వు ఏడుస్తున్నావు? ಹಾಲೆಲೂಯ. ఎందుకు బాధపడుతున్నావు నువ్వు? ఊరుకో, నేను ఉన్నా కదా నీకు. నేను లేనా? నీ ప్రార్థన వినట్లేదా? హల్లెలూయ. నీ పరిస్థితులు నాకు తెలియట్లేదా? నీ కన్నిటి నేను చూడలేదా? నువ్వు ఎంత కృంగిపోతున్నావో నాకు తెలుసా? నాకు తెలియకుండానే నేను ఉన్నానా? హల్లెలూయ. దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడండి, నేను కాదు. నేను ఉన్నాను రా నీకు బుజ్జి కన్నా. నువ్వు నా కూతురివి, నువ్వు నా కొడుకువి. హల్లెలూయ. ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు నువ్వు? నమ్మకం లేదా? నేను నీకు ఇస్తానే నమ్మకం లేదా? దేవుడు ఇస్తాడో ఏమో, ఇస్తాడో ఇవ్వడో అని సందేశంతో ఉన్నావా? డౌట్తో ఉన్నావా నా మీద? ఇంకా నువ్వు నమ్మురా నన్ను, నా దగ్గరికి రారా. హల్లెలూయ. నిన్ను ఓదార్స్తాను రా, నీకన్నిటి నేను తుడుస్తాను రా, నీకు సంతోషంగా ఉండేలా చూసుకుంటా, నా దగ్గరికి రా. ఎందుకు ఆడ కూర్చున్నావు? హల్లెలూయ. దేవుడు చెబుతున్నాడు చూడండి, మీకోసమే చెబుతున్నాడు. బుజ్జి కన్నా, హల్లెలూయ, రారా, రామ్మా. నేను లేనా నీకు? ఎందుకురా ఏడుస్తున్నావు? నీకు ఇవ్వాలనే నా దగ్గర పెట్టుకున్నాను రా. హల్లెలూయ. నీకు ఇవ్వకుండా వేరే ఎవరికి ఇవ్వను నేను. నీకు ఇవ్వాలనే దాచిపెట్టుకున్నాను నా దగ్గర. నువ్వేది కోల్పోయానో యేసయ్య నా జీవితంలో ఇంకా అయిపోయింది. మొదటిగా ఏమీ లేదు నా జీవితంలో. నువ్వు బాధపడుతున్నావు నాకు తెలుసురా, కానీ నేను నీకు మొత్తం ఇవ్వాలనుకున్నాను. హల్లెలూయ. మొత్తం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను నేను నీకు. నువ్వు ఏది కోల్పోయావో ఏమీ కోల్పోవుద్రా. హల్లెలూయ. నువ్వు ఏది కోల్పోవలేవు, అది నా దగ్గరే ఉంది. హల్లెలూయ. సమయం వచ్చిన తర్వాత నేను నీకు ఇవ్వాలని ఆశతో ఉన్నాను రా. ఎందుకురా ఏడుస్తున్నావు? ఎందుకమ్మా ఏడుస్తున్నావు? హల్లెలూయ. ఎవరు లేరని ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు? యేసే నీకు తోడున్నాడని ఎందుకు మరచిపోయావు? నారా తింతే నా బ్రతుకింతే నన్ను ఎందుకు బాధతో ఉన్నావు? యేసే నీకు తోడున్నాడని ఎందుకు మరచిపోయావు? నీవు మరచినా నిన్ను మరువడు, నీవు విడచినా నిన్ను విడువడు. నీ తోడుగా, నీ నీడగా, నీతోనే ఉండును, కన్నీరు తుడచును. ఎవరు లేరని
ఎవరు లేరని ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు? ఏసే నీకు తోడున్నాడని ఎందుకు మరచిపోయావు? నిలువలీడలేదని, నీకు విలువ లేదని, పనికిరావు నీవని నిన్ను త్రోసివేశారా? మనసుకేమో గాయమని, మరణిస్తే మేలని, మరణమే మార్గమని, మంచి రోజు లేవని ఏడవకు నీవు. నీ కన్నీరేసు తుడచును, తొందరపడకు నీవు. నీ స్థితి యేసయ్య మార్చును, ఏడవకు నీవు. నీ కన్నీరేసు తుడచును, తొందరపడకు నీవు. నీ స్థితి యేసయ్య మార్చును. ఎవరు లేరని ఎందుకు విడుతున్నావు? ఏసే నీకు తోడున్నాడని ఎందుకు మరచిపోయావు? హల్లెలూయా. నా రాతింతే, నా బ్రతుకింతే, నన్ను ఎందుకు బాధతో ఉన్నావు? ఏసే నీకు తోడున్నాడని ఎందుకు మరచిపోయావు? నీవు మరచినా నిన్ను మరువడు, నీవు విడచినా నిన్ను విడువడు. నీ తోడుగా, నీ నీడగా, నీతోనే ఉండును, ಕಣ್ಣೀರು ತುಡಚುನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀನು ಅಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ದುಃಖದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ಮೊದಲಿನ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ದುಃಖದಲ್ಲಿ, ಬಾಧದಲ್ಲಿ, ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಕೊರಗುತ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ದೇವರು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಅದ್ಯಾವುದು ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಗಳೇ, ಅದ್ಯಾವುದು ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಗನೇ. ಬರ್ತದೆ ನಿನಗೆ, ಸಿಗುತ್ತದೆ ನಿನಗೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲನೂ ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಆಲೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಒಂದು ಫಿಲಿಮ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಶಿಸಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಕರ್ತನು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನು ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನು ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕೋ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಎದ್ದು ನೋಡ್ತಾರೋ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಇವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೋ, ಇವರನ್ನು ನಿಜವಾಗಲೂ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ನಾವು ಕೂಡ ಅವರಂತಲೇ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರಿನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆತನಿನ ಜೀವಿತ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈಗ ಒಂದು ಫಿಲಿಮ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹತ್ರ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಾ, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಾ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಜ ತಾನೇ? ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಅಡ್ಡ ಬರಬೇಡ ನೀನು, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡ ನೀನು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀನು ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ, ಏಸಯ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ, ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಡ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಬೇಡ, ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪದಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆನಂದದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡ.
ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಎಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಏನು, ಎಸಯ್ಯ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಡ. ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಅಂದವಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಸಮಯ ಕೊಡಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆತನಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆತನನ್ನು ಘನಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀಯಾ, ಬರೀ ದುಃಖದಲ್ಲಿನೇ ಇದ್ದೀಯಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಈ ವಾಕ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನನಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು, ನಿನ್ನ ಯಾವ ದುಃಖದಿಂದ ಇದೆಯೋ, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಳುಗಡೆ ಹೋಗಿದೆಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಇದೀನಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡು, ಭರವಸೆ ಇಡು ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಹಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕಣ್ಣೀರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ನೋಡಬೇಕಂತಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ತಂದೆಯೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ನಗು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿಂದ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರ್ತೀಯ ಅಂತ ಆತನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆದರೆ ನೀನೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನೀನೇನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಪನಿಂದೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಮೊದಲಿನ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಮೊದಲಿನ ಜೀವಿತ ನನಗೆ ಬರ್ತದ? ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲವೂ, ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತದ? ಪದೇ ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ನೋಡು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿನಗೋಸ್ಕರನೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ದೇವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೋ, ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರುಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹನಿಗಳು ಆತನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಮರೆ ಮಾಚ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಒಳಗಡೆ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣೀರು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ನೋಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗಲೇ ದಿಂಬನ ತಲೆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮುಖಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ನೀರು ಕಾಣಬಾರ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಮರೆ ಮಾಚುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ನೆನೆತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣೀರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹನಿನೂ ಕೂಡ ಆತನು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಒಂದೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತೀರಿಸುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯ ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಬಂದು ಸಂತೋಷ ತಂದಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನೀ ಬಂದು ಉಲ್ಲಾಸ ನೀಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಹಸ್ತವು ಆಧಾರವಾಯಿತು, ಶುಭವು ಕೃಪೆಯು ನನ್ನ ನಿಂಬಲಿಸಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಕರ್ತನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ರಾಜ. ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು ರಾಜ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಕರ್ತನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಕಂಡು ಹೃದಯ ನಲಿದಾಡಿತು, ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸು ಹಾಡಿ ಕುಣಿದಾಡಿತು. ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಕಂಡು ಹೃದಯ ನಲಿದಾಡಿತು, ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸು ಹಾಡಿ ಕುಣಿದಾಡಿತು. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ
ಏಸಯ್ಯ ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾದೆ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಬಂದು ಸಂತೋಷ ತಂದಿರುವೆ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನೀ ಬಂದು ಉಲ್ಲಾಸ ನೀಡಿರುವೆ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿದ್ದಿದೆಯೋ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣೀರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಮರೆ ಮಾಚಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ, ಅವು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆತನು ತೀರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ಅಂದದ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಗಾಜಿನ ಥರ ಒಡೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಜೋಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ದೇವರು ಶಕ್ತನು, ಆತನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಒಡೆದೋದ ಗಾಜನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂದವಾಗಿ ಅದನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮುರಿದೋಗಿದೆ, ಒಡೆದೋಗಿದೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಗಾಜಿನ ಥರ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಲ್ಲೇ ಅಂದವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಾಗ ಜನಗಳು ಎದ್ದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಚೂರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ, ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅಂದರೆ ಈ ಗಾಜನ್ನು ಕೂಡ ಒಡೆದನ್ನು ಕೂಡ ಜೋಡಿಸೋಷ್ಟು ಇದೆಯಾ ದೇವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಅವ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡುವಂತೆ ದೇವರನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಆದುಕೊಂಡಿರು, ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರು, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಆತುಕೊಂಡಿರು. ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇರು. ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಿಯರೇ. Hallelujah. Thank you all to my God bless you. Amen. Praise the Lord.